آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بندر سری بیگوان میں برونائی کے سلطان حاجی حسن البلقیہ سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی ملکوں سے رابطہ بڑھانے کی بھارت کی پالیسی اور بھارت بحر الکاہل نظریے میں برونائی ایک اہم شراکت دار ہے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت آج شام سنگاپور پہنچیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مہاراشٹر کے لاتور میں وشو شانتی بدھ وہار کا افتتاح کیا۔ یوکرین میں حکومت میں اہم امکانی رد و بدل کے تناظر میں کابینی وزراء سمیت مختلف عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ستیش کمار کروناکرن اور شنکر سبرامنین مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور پیرس پیرالمپکس میں بھارتی کھلاڑی آج شاٹ پٹ، نشانے بازی، تیر اندازی اور پاور لفٹنگ میں اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بندر سری بیگوان میں برونائی کے سلطان حاجی حسن البلقیہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہیں سلطان حاجی حسن البلقیہ سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور برونائی اپنے کاروباری، تجارتی اور عوام کے درمیان رابطوں کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے اس دورے سے بھارت برونائی کے رشتوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو نئی بلندی پر پہنچانے کی ساجھیداری کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، خلائی ٹیکنالوجی، دواسازی اور صحت وغیرہ کے شعبوں سمیت بہت سے شعبوں میں باہمی تعلقات کا جائزہ لیا۔ جناب مودی نے کہا کہ مشرقی ملکوں پر زیادہ توجہ دینے کی بھارت کی پالیسی اور بھارت بحر الکاہل منصوبے کا برونائی ایک اہم شراکت دار ہے اور یہ بات دونوں ملکوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ جناب مودی نے بھارت کے 1 ارب 40 کروڑ افراد کی جانب سے برونائی کی آزادی کے 40 سال پورے ہونے کے موقع پر برونائی کے سلطان اور برونائی کے عوام کو مبارکباد دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹیلی میٹری اور سیٹلائٹ ٹریکنگ اور ٹیلی کمانڈ اسٹیشن کے بارے میں مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور برونائی کے شاہ بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے چنئی اور بندر سری بیگوان کے درمیان براہ راست پرواز شروع کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ برونائی کے سلطان نے وزیر اعظم کے اعزاز میں دوپہر کے کھانے کا بھی اہتمام کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں سنگاپور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ آج بعد میں وہاں پہنچیں گے اور سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وونگ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دونوں رہنما بھارت اور سنگاپور کے درمیان کلیدی نوعیت کی شراکت داری کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ تقریباً 6 سال بعد سنگاپور کے دورے پر گئے ہیں۔ بھارت کے سنگاپور کے ساتھ بہترین دفاعی رشتے اور تعاون ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ سنگاپور آسیان میں بھارت کا سب سے بڑا تجارتی ساجھیدار اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر وینے کمار سکسینہ کو قومی راجدھانی میں کسی اتھارٹی، بورڈ، کمیشن اور خود مختار ادارہ تشکیل دینے اور ان کے اراکین کا تقرر کرنے سے متعلق اختیارات تفویض کیے ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن آئین کی دفعہ 239 کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مہاراشٹر کے لاتور ضلع کے ادگیر میں وشو شانتی بدھ وہار کا افتتاح کیا اور اسے ملک کو وقف کیا۔ انہوں نے بدھ وہار کے اندر گوتم بدھ کے مجسمے کو نصب کیا اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر عقیدت کے پھول نظر کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعلی ایکناتھ شندے، سماجی انصاف کے وزیر مملکت رام داس اٹھاولے اور نائب وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس اس موقع پر موجود تھے۔ ادگیر میں یہ بدھ وہار کرناٹک کے کلبرگی میں قائم بدھ وہار کی ہی طرز پر قائم کیا گیا ہے۔ یوکرین میں کابینہ اراکین سمیت کم از کم 6 افسران نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان افسروں نے سرکاری عہدوں میں بڑے پیمانے پر امکانی رد و بدل کے تناظر میں استعفیٰ دیا ہے۔ یہ تبدیلی برسر اقتدار سرونٹ آف دا پیپل پارٹی کے رہنما کے اس بیان کے بعد ہوئی ہے کہ اس ہفتے ایک بڑے سرکاری رد و بدل میں آدھی کابینہ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ تبدیلی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب یوکرین کو اپنے شہروں پر روس کی جانب سے روزانہ بمباری کا سامنا ہے اور یوکرین مشرق میں ماسکو کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔
नागालैंड में गुज़िश्ता रात हुई मूसलाधार बारिश से रियासती राजधानी कोहिमा को तिजारती मरकज दीमापुर से जोड़ने वाली कौमी शाहराह 29 पूरी तरह तबाह हो गई है। दीमापुर कोहिमा शाहराह पर 2 मकामात पर तोदे खिसकने के जबरदस्त वाकयात भी हुए हैं, जिससे शाहराह गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए पूरी तरह मुनक़ता हो गई है। आकाशवाणी कोहिमा से बात करते हुए चुमोकेडीमा के डिप्टी कमिश्नर पोलान जॉन ने 2 लोगों की मौत की तस्दीक की है। लापता अफराद की तलाश और बाजियाबी के लिए कुदरती आफात से निमटने की रियासती फोर्स की कार्रवाई जारी है। जनाब जॉन ने बताया कि 3 से 4 अफराद लापता हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जबरदस्त बारिश की वजह से सड़क के किनारे कई मकानात और होटलों को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि तोदे खिसकने के हादसात की शिद्दत के तनाजुर में सड़क साफ करने में वक्त लग सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की कद्दावर शख्सियत मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी लीडर अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश खवातीन कमीशन की नायब चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। यूपी हुकूमत में बबीता चौहान को कमीशन का चेयरपर्सन और अपर्णा यादव के साथ साथ चारू चौधरी को नायब चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। नई मुकर्रर की गई चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन के ओहदे की मुद्दत 1 साल होगी। अपर्णा यादव 1 जनवरी 2022 को बीजेपी में शामिल हुई थीं। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG ने मुत्तहदा अरब अमारात की जवाबदेही से मुतालिक अथॉरिटी के सदर के साथ 2 तरफा मीटिंग के दौरान एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। दस्तखत किए जाने की तकरीब में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने बताया कि यह मफाहमतनामा हमारे इदारों के मुश्तरका इक़दार और मकासद का एक सबूत है और इससे भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मजबूत रिश्तों का इयादा होता है। उन्होंने कहा कि इस माहिदे से आला ऑडिट इदारों के दरमियान मजीद इश्तराक और सीखने के मौके पैदा होंगे। बैडमिंटन में भारत के सतीश कुमार करुणाकरन और शंकर सुब्रमण्यन ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। करुणाकरन ने थाईलैंड के खिलाड़ी को 24-22, 23-21 से हराया। एक दूसरे मैच में सुब्रमण्यन ने फिनलैंड के खिलाड़ी को 21-12, 19-21 और 21-11 से शिकस्त दी। इस दौरान खवातीन के सिंगल्स से 3 भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कल 5 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर 20 तमगे हासिल कर लिए हैं। भारत की पैरालंपिक में तमगों की यह सबसे ज्यादा तादाद है। पेरिस खेलों से पहले भारत की बेहतरीन कारकर्दगी टोक्यो 2020 ओलंपिक थी, जब भारत ने कुल 19 तमगे जीते थे। गुज़िश्ता रोज दीप्ति जीवन जी ने खवातीन के 400 मीटर T20 दौड़ में कांसे का और मर्दों के हाई जंप T63 मुकाबलों में शरद कुमार ने चांदी का और मरियप्पम थंगावेलू ने कांसे का तमगा जीता। इसके अलावा मर्दों के नेजा फेंकने के F46 मुकाबलों में अजीत सिंह के चांदी और सुंदर गुर्जर के कांसे के तमगे की बदौलत भारत के हिस्से में मजीद 2 तमगों का इजाफा हुआ। मुकाबलों के 7वें दिन सचिन खिलारी, मोहम्मद यासिर और रोहित कुमार मर्दों के शॉटपुट F46 फाइनल में हिस्सा लेंगे। वहीं पावर लिफ्टिंग में परमजीत कुमार मर्दों के 49 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में हिस्सा लेंगे। निशानेबाजी में निहाल सिंह और रुद्राश खंडेलवाल 50 मीटर मिक्स्ड SH1 मुकाबलों में अपने जौहर दिखाएंगे। इधर तीरंदाजी में मर्दों के इनफरादी रिकर्व 32 ओपन राउंड में हरविंदर सिंह का सामना ताइपे के सेंग लुंग हुई से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने पेरिस में पैरालंपिक में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में अजीत सिंह को चांदी का तमगा जीतने और सुंदर सिंह गुर्जर को कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि सुमित अंतिल के सोने का तमगा जीतने के बाद इन दोनों की हुसूलियाबी ने नेजा फेंकने के मुकाबले में भारत की कारकर्दगी को और बेहतर किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंदर सिरी बेगवान में ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मशरिकी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल नजरिए में ब्रुनाई एक अहम शराकतदार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत सिंगापुर पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का इफ्तिताह किया। यूक्रेन में हुकूमत में अहम इम्कानी रद्दबदल के तनाजुर में काबिनी वुज़रा समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सतीश कुमार करुणाकरन और शंकर सुब्रमण्यन मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी आज शॉटपुट, निशानेबाजी, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग में अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।